Здравейте! Това е техника 4 – пътуване към Ефия. За да изпълните добре техниката е необходимо да сте видяли и запомнили кодът на Лила и да сте легнали в безопасно и тихо място. Това е техника от тип дълбоко пътешествие. To the Afia state, part 1. Част първа. To engage this journey, retire to a private, safe, quiet and comfortable location where you will be undisturbed. Read through and familiarize yourself with the written steps of this journey and visually observe the image print of the Shield of Lila code. Then recline on your back with your eyes closed to engage this audio journey. Запознайте се с кода на щита на Лила, след това легнете по гръб с затворени очи, за да започнете това пътешествие. Part 1. The Tunnel of Remembrance and the Shield of Lila doorway. Част първа. Тунелът на възпоменанието и щитът на Лила портала. Step 1. Стъпка 1. Imagine that there is a circular tunnel, approximately the diameter of an orange. Представете си, че има кръгъл тунел с диаметъра на портокал, Growing forward out of your forehead. който расте напред навън от челото ви. Close your eyes and see a small point of light at the end of the tunnel. Затворете очите си и вижте малка точка от светлина в края на тунела. About 12 inches out in front of your third eye. На около 30 см пред третото ви око, чакра 6. Chakra 6. Sense the tunnel there, connecting your third eye, chakra 6, to a place in time, in a different space-time location. Усетете как тунелът тук свързва вашето трето око в чакра 6 на място във времето, в различно време и място. This is your tunnel of remembrance. Това е вашият тунел на възпоменание. Step 2. Стъпка 2. We are going to begin the process of true projection to a different space-time location that exists within the domains of the Afia. Ще започнем процес на труа проекция към различно времепространство, което съществува в домените на Ефия. Relax and slow your breathing and focus your attention on your tunnel of remembrance. Отпуснете се и забавете вашето дишане и фокусирайте вниманието си на вашия тунел на възпоменание. Feel the sensation of the circular tunnel extending from your forehead and just breathe gently and easily. Почувствайте усещането за кръгов тунел, простиращ се от вашето чело и просто дишайте леко и нежно. If any images come up, just let them go by and focus on the point of light at the end of your tunnel, about 12 inches away from your forehead, out in front of you. Ако се появят някакви изображения, просто ги оставете да отминат и се съсредоточете върху светлината точка в края на вашия тунел, на около 30 см от челото ви навън пред вас. Step 3. Стъпка 3. Now, about 6 inches in front of you, at the halfway point in your tunnel of remembrance, call to mind the Shield of Lila code and see it standing vertically in the space halfway between where you are and the light at the end of your tunnel. Сега, на около 15 см пред вас, на половината път на вашия тунел на възпоменание,
Извикайте в ума си кода на щита на Лила и го вижте как стои вертикално в пространството по средата между мястото, където се намирате и светлината в края на вашия тунел. Step 4. Notice that the shield of Lila code is spinning slowly on its vertical axis in a clockwise motion. Стъпка 4. Забележете, че кодът на щита на Лила се върти бавно по вертикалната си ос по посока на часовниковата стрелка. Sense its movement as it spins. Усетете движението му, докато се върти. Now use your attention to gently slow the clockwise spin of the shield of Lila code. Сега използвайте вниманието си, за да забавите нежно въртенето по часовниковата стрелка на кодът на щита на Лила и поставете намерението Intend and observe that it is spinning slower and slower until it engages stop point, where it stops spinning completely and is just standing there facing you as a doorway at the halfway point in your tunnel. и възнамерете и наблюдавайте, че се върти все по-бавно и по-бавно, докато достигне точка на спиране, в която спира да се върти напълно и само стои там с лице към вас, като врата на половината път към вашия тунел. This is the shield of Lila doorway in your tunnel of remembrance. Това е вратата на щита на Лила в вашия тунел на възпоменание. Step 5. Стъпка 5. Breathe gently and easily, and now mentally direct the shield of Lila doorway to spin slowly counterclockwise. Дишайте леко и нежно и сега умствено насочете вратата на щита на Лила да се върти бавно по посока обратна на часовниковата стрелка. Observe it spinning slowly counterclockwise, and as you do, sense that of a portion of your true body quantum being drawn out of your physical body and into your tunnel of remembrance to a space directly in front of the counterclockwise spinning shield of Lila doorway. Наблюдавайте бавното въртене по посока обратна на часовниковата стрелка и докато го правите, усетете, че част от вашето труа тяло е изтеглено навън от физическото ви тяло и във вашия тунел на възпоменание. Пространство, което се намира точно пред вратата на щита на Лила, която се върти по посока обратна на часовниковата стрелка. Feel the counterclockwise spin, drawing more quantum of your true body into this space in front of the shield of Lila doorway. Почувствайте как въртенето обратно на часовниковата стрелка притегля все повече и повече кванти от вашето труа тяло в това пространство пред вратата на щитовете на Лила. Step 6. Стъпка 6. At a certain point, the shield of Lila doorway spin speed will increase to a little bit faster as it pulls a sufficient amount of true body quantum out of your physical body. В определен момент вратата на щитът на Лила ще се завърти малко по-бързо, тъй като тя издърпва достатъчно количество от кванта на труа тялото от вашето физическо тяло в тунела на възпоменание. Когато достатъчно квант на труа тялото бъде изтеглен, a gentle pop sensation will occur, at which you will feel a part of your quantum popping into a mini-me true body form. Когато достатъчно квант на труа тялото бъде изтеглен, нежно ще усетите пукване и ще се появи
усещане, че част от вашия квант ще се оформи с припукване във форма на мини-аз труа тяло, което стои непосредствено пред вратата на Лила щита. That is standing immediately in front of the shield of Lila doorway. Notice that your mini-me true body is about half the size of the shield of Lila doorway. Забележете, че вашето умалено труа тяло е с размер на половина от размера на вратата на щита на Лила. At the pop point, the shield of Lila doorway will stop spinning and it will just stand in front of you with your mini-me true body standing in front of it within your tunnel of remembrance. В момента на пукване, вратата на щита на Лила ще спре да се върти и просто ще стои пред вас с вашето мини труа тяло, стоящо отпред към вашия тунел на възпоменание. Стъпка 7. Now reach out your right hand in your mini-me true body and feel the front of the shield of Lila doorway as if you were petting it. Сега протегнете дясната си ръка на вашето мини-аз труа тяло и усетете предната част на вратата на щита на Лила, сякаш я галите. You sense a tingling sensation as there is a force field radiating from the Lila shield doorway. Ще усетите едно гаделичкане, все едно от силово поле, което се излъчва от вратата на щита на Лила. As you're patting the outside of the Lila shield doorway while in your tunnel of remembrance, move your right hand into the Lila shield doorway. Докато галите външната страна на малката врата на щита на Лила, докато сте в тунела на възпоменанието ви, преместете дясната си ръка вътре във вратата на щита на Лила. Gently pushing your hand a little way in and feel the sensation of moving your hand through the shield of Lila force field. Нежно натискате с ръката си малко по-навътре и осъзнайте усещането за преминаване на вашата ръка през силовото поле на щита на Лила. Стъпка 8. Sense the Lila shield doorway force field also in your physical body. Усетете силовото поле на вратата на щита на Лила също във вашето физическо тяло. Reach out your right hand in your physical body and feel the front of the shield of Lila doorway as if it is physically in front of you also. Протегнете дясната си ръка на вашето физическо тяло и почувствайте пред вас вратата на щита на Лила, все едно тя е физически пред вас. Begin to feel in your physical hand a sloshing sensation of the true body quantum that is still in the physical body, as it is responding to the frequencies that are emanating from the force field in the Lila shield doorway. Също така започнете да усещате в физическата си ръка усещане за приплъзване на квант на труа тялото, който все още е в физическото тяло, все едно реагира на честотите, които се излъчват от силовото поле на вратата на щита на Лила. Step 9. Now, remember that beyond the shield of Lila doorway, down at the end of your tunnel of remembrance, there is a point of light that you will be moving toward, and that this point of light is the next destination in our journey to a different space-time location. Стъпка 9. Сега си спомнете, че отвъд вратата на щита на Лила, долу в края на вашия тунел на възпоменание, има една точка от светлина, към която ще се движите. И че тази точка светлина е следващата дестинация в нашето пътуване към друго време-пространство.
Once you can sense the sloshing sensation inside of your physical skin on your right hand, take your physical and true body hands out of the Lila Shield doorway and prepare to step through the Lila Shield doorway with your mini-me true body. Веднъж след като усетите напръскването във вашата физическа кожа на вашата дясна ръка, извадете физическата си и труа ръката навън, отвъд вратата на Лила щита и се подгответе да преминете през вратата на Лила щита с вашето мини аз труа тяло. Вратата на Лила щита е врата през времепространството. Може да поставите дясната си ръка отново на леглото. Step 11. Before you step through the Lila Shield doorway, in your mini-me trua body, put both palms up against the outside of the Lila Shield doorway and feel the tingling sensation in the palms, both in the mini-me trua body and physical body palms. Стъпка 11. Преди да преминете през вратата на щита на Лила във вашето мини аз труа тяло, поставете двете си длани, както на физическо ниво, така и на труа тяло, срещу външната страна на вратата на щита на Лила и усетете какво е усещането за гаделичкане в дланите, както на мини аз труа тялото ви, така и в дланите на физическото ви тяло. When you feel or sense the tingling sensation in your palms, gently push both of your mini-me true body hands into the Lila Shield doorway, using your hands to spread open the force field as if you were spreading open a pair of curtains. Може да поставите физическите си ръце отново на леглото. Когато усещате гаделичкане в дланите ви, нежно натиснете и двете ръце на своето мини аз труа тяло във вратата на Лила щита. Използвайте ръцете си да разгърнете силовото поле, все едно разтваряте чифт завеси. Едната част от завесата избутайте наляво на вратата, а другата част избутайте назад в дясната страна на вратата. Стъпка 12. Once you have parted the curtain of the force field, step through the Shield of Lila doorway with your mini-me trua body. След като разделите завесите на силовото поле, преминете през вратата на Лила щита със своето мини аз труа тяло. Sense in your physical body and your mini-me trua body what this sensation feels like as you move past the forced field curtain and into the Lila Shield doorway. Усетете това преминаване със своето физическо тяло и със своето мини аз труа тяло, докато преминавате през завесата на силовото поле и през вратата на щита на Лила. You may hear a sound like wind and feel a sensation of a breeze brushing past your skin. Възможно е да чуете звук подобен на вятър и да усетите полах на вятър по кожата ви. Стъпка 13. With your mini-me trua body inside of the Shield of Lila doorway, sense the opening of the doorway you just passed through behind your mini-me trua body. Със своето мини аз труа тяло вътре във вратата на щита на Лила усетете
отварянето на вратата, през която току-що преминахте, да остава зад вашето мини-аз струва тяло. Feel yourself firmly standing on the inside of the shield of Lila doorway. Усетете себе си здраво стоящ от вътрешната страна на вратата на щита на Лила. Facing the point of light that is in front of you at the far end of your tunnel of remembrance. С лице към точката от светлина, която е пред вас в далечния край на вашия тунел на възпоменание. With the back of your mini-me Trua body toward the Lila shield doorway that you pass through. А вашето мини-аз струва тяло е с гръб към вратата на Лила щита, която току-що преминахте. Part 2. The road to remembrance and the doorway of discovery. Част 2. Пътят на възпоменанието и вратата на откритието. Step 14. Стъпка 14. Now, looking forward toward the point of light at the end of your tunnel of remembrance, notice that directly in front of you there is a line of white light that looks like a road of white light extending from your mini-me Trua body feet to the light at the end of your tunnel of remembrance. Сега, гледайки напред към точката от светлина в края на вашия тунел на възпоменание, забележете, че точно пред вас има линия от бяла светлина, която прилича на път от бяла светлина, който се простира от краката на вашето мини-труа тяло към светлината в края на вашия тунел на възпоменание. This white light road is your road to remembrance. Този път от бяла светлина е вашият път на възпоменание. In your mini-me Trua body, walk along your road to remembrance, keeping focus on the point of light at the end of your tunnel of remembrance, toward which you are walking. Във вашето мини-аз струва тяло, разходете се по вашия път на възпоменание, задържайки фокуса си на точката от светлина в края на вашия тунел на възпоменание, към който отивате. As you walk forward on your white light road to remembrance, notice that the point of light at the end of your tunnel of remembrance is getting larger and larger as you approach it. Докато вървите напред по вашия път на възпоменание от бяла светлина, забележете, че точката от светлина в края на вашия тунел на възпоменание става все по-голяма и по-голяма, докато я приближавате. The point of light has now become a large circular doorway of white light that you are walking toward. Точката от светлина сега се превръща в голяма кръгла врата от бяла светлина, към която вие вървите. This is your doorway of discovery. Това е вашата врата на откритието. As you approach the circular white light doorway of discovery, sense the presence of the frequencies emanating from this white light space. Докато приближавате кръглата врата от бяла светлина на откритието, усетете съществуването на честоти, които се излъчват от това пространство от бяла светлина. Feel the white light emanations ripple through your mini-me Trua body. Почувствайте как излъчваната бяла светлина пулсира през вашето мини-аз струва тяло. The white light moving around and through you
like a soft silken caress. Бялата светлина се движи около и през вас, като мека копринена ласка. Step 15. Стъпка 15. When you reach the end of the road of white light, your road to remembrance, and you are standing right in front of the large circular white light doorway of discovery. Stand in this doorway of white light for a moment. Когато достигнете края на пътя от бяла светлина, вашия път на възпоменание, и застанете точно пред голям кръг от бяла светлина, вратата на откритието, застанете в тази врата от бяла светлина за момент и усетете нейните излъчвания да преминават през вас. Feeling its emanations moving through you, and allow your mini-me body eyes to adjust to the brilliance and brightness of the white light emanations. Позволете на очите на вашето труа тяло да се адаптират към блясъка и яркостта на излъчванията на бялата светлина. Beyond the doorway of discovery, white light emanations is the next destination in our journey to the Ophiya state. Отвъд вратата на откритието и излъчванията на бяла светлина са следващата дестинация на нашето пътешествие до Ефия състоянието. Once your mini-me through a body adjusts to the emanating frequencies, the brightness of the white light will tone down, and you will start to regain clear mini-me through a body vision. Веднъж, щом вашето мини-аз, труа тяло се адаптира към излъчваните честоти, яркостта на бялата светлина ще намалее и вие ще започнете да си връщате яснотата на виждането с мини-аз, труа тялото си. Step 16. Стъпка 16. As your mini-me true vision clears, remember that you are now at the end of your tunnel of remembrance. След като виждането на вашето труа тяло се възстанови, си спомнете, че сега сте в края на вашия тунел на възпоменание. And observe that the doorway of discovery you are standing in is a great doorway, like the mouth of a massive cave that looks out over a beautiful vista far down below it. Наблюдавайте вратата на откритието, в която стоите и която е като огромен портал, като устието на огромна пещера, която гледа към красива гледка далеч надолу. A vista you will soon pass through in your journey to the Ophiya state. Това е гледка, през която скоро ще преминете като част от пътуването ви към Ефия състоянието. Look around you for a moment and notice that in the vista unfolding in front of you, beyond the doorway of discovery, it is a daylight scene, and there are rolling hills with green grass and a joyful blue sky. Огледайте се около себе си за момент и забележете прекрасната гледка, която се разгръща пред вас отвъд вратата на откритието. Ден е и има много хълмчета едно до друго с зелена трева и радостно синьо небе. Part 3. The pod building and the time benders meeting of the eternal Ophiya councils. Част 3.
сградата с форма на гърне и срещата на времевите майстори на вечните Ефия съвети. Step 17. Стъпка 17. As you stand in the doorway of discovery, in your mini-me Trua body, look out over the vista of rolling hills, green grass, and blue sky that expands in front of you, as if you are standing in the mouth of a very high cave and looking down on a scene in a valley below. Докато стоите на прага на вратата на откритието със своето мини-аз Троя тяло, погледнете към гледката с вълнисти хълмове, зелена трева и синьо небе, които се простират пред вас, сякаш стоите в гърлото на много висока пещера и поглеждате надолу към сцена в долината под вас. Notice that in the vista down below there is a large white pod-shaped building. Забележете, че при гледката надолу виждате голяма бяла сграда, която е с формата на гърне. There is a standing now time meeting taking place in the pod building, and you are invited to attend. В момента се случва среща за стоенето в сега времето. Вие сте поканен да присъствате в сградата Гърне. It is a time benders meeting of the Afia councils. Това е среща на специалистите на времето на Ефия съветите. Step 18. Стъпка 18. In your mini-me Trua body, imagine now that you are just stepping out of the doorway of discovery at the end of your tunnel of remembrance. Във вашето мини-аз Троя тяло си представете сега, че стъпвате навън от вратата на откритието, в края на вашия тунел на възпоменанието, стъпвайки във въздуха. Stepping into the air. Notice that the air supports you, and your mini-me Trua body does not fall downward. Забележете, че въздухът ви поддържа и вашето мини-аз Троя тяло не пада надолу. Intend yourself gently downward to float in the air, just above the pod building. Възнамерете да политнете леко надолу и да се носите по въздуха точно над сградата Гърне. You are still in physical shape mini-me Trua body form. Все още се намирате в физическа форма на вашето мини-аз Троя тяло. Slowly breathe yourself downward toward the pod building. Бавно, с издишване, преместете себе си надолу към сградата Гърне. Using each exhale breath to move and each inhale breath to stop movement, to gain control of your mini-me Trua body airborne mobility. Използвайте всяко издишване, за да се придвижвате, и всяко вдишване да спирате движението и да упражнявате контрол над вашата въздушна мобилност на мини-аз Троя тялото ви. Step 19. Стъпка 19. Once you have breathed yourself down and are floating in the air just above the pod building, notice that there is a small opening in the center point tip of the pod building. След като преместите себе си надолу с дишане и се носите във въздуха точно над сградата Гърне, обърнете внимание, че има малък отвор в централната точка на върха на сградата Гърне. Step
Стъпка 20. Now, breathe yourself downward into and through the center point tip opening of the pod building. Сега преместете с дишане надолу и през централната точка и отвор на върха на сградата гърне. As you begin passing through the center point tip of the pod building, notice that a current of invisible energy begins to gently draw you downward like a tractor beam. Докато преминавате през централната точка на върха на сградата гърне, забележете как поток от невидима енергия започва внимателно да ви притегля надолу като притегателен лъч. This tractor beam energy stream will take you down into the pod building to a central greeting area. Този енергиен поток на притегателния лъч ви завежда надолу към сградата гърне в централната площ за посрещане. Step 21. Стъпка 21. Once you have landed in the central greeting area room of the pod building, observe that there are 3 arch-shaped doorways in front of you. След като стигнете земята на тази централна зала за посрещане на сградата гърне, наблюдавайте, че има 3 порти с формата на арка пред вас. And you can choose whichever one you prefer to go through first. Вие може да изберете през коя порта да преминете първо. In repeat visits, you can choose and explore the other 2 doorways not chosen in this first exploration. При повторни посещения може да изберете да изследвате и другите 2 порти, които не сте избрали този път. Whichever of the 3 arched-shaped doorways you choose to go through on this journey visit, you will meet a greeter there. Която и от 3 порти да изберете за преминаване през това пътешествие, там винаги ще видите посрещач. A greeter collective of one of the 3 Athea Time-Bender Councils. Колектив от посрещачи на един от 3 Ефия съвети на майсторите на времето. As you select your arched doorway of choice, notice which of the 3 arched doorways you are most immediately drawn to. Докато избирате вашата порта за преминаване, наблюдавайте коя от 3 порти най-много и най-силно ви привлича. When facing the 3 arched doorways, is it the arched door on your right, the arched door on your left, or the arched door in the center, toward which you feel most compelled? Когато гледате с лице напред 3 порти, това портата от ваше дясно ли е, портата от ваше ляво или портата, която е в центъра? Към коя вие се чувствате най-силно притеглен? Make a mental note of this choice for future reference. Отбележете в ума си коя е портата на вашия избор за бъдеща проверка. Step 22. Стъпка 22. Once you have sensed your arched doorway of choice, walk
your mini-me Trua body toward then through this arched doorway. След като усетите вашата избрана порта, влезте с вашето мини Труа тяло към и през тази порта. Notice that as soon as you pass through your arched doorway of choice, suddenly another visionscape opens in front of you and all around you. Забележете, че в момента, в който преминавате през избраната от вас порта, внезапно се появява нов пейзаж пред вас и около вас. This place opens into another space-time location. Това място и това пространство се намира в друго време пространство. In this new space-time location, form as we know it is no longer present. Но това ново време-пространство, формата, каквато я познаваме, вече не съществува. This place is a field of gently moving, beautifully colored waves of frequency, waves of consciousness. Това място е поле на нежно придвижващи се и красиво оцветени вълни, вълни от честоти на съзнание. The waves of consciousness are the eternal identity and form of the Afiya eternal conscious standing wave fields. Вълните на съзнание са вечната идентичност и форма на Ефия, вечното съзнание, стоящите вълнови полета на Ефия. As you move through your arched doorway of choice, you are now meeting the greater collective conscious wave field of one of the three Afiya Time Benders Councils. Докато се придвижвате през вашата избрана порта, сега се срещате с вашия колектив по посрещане, който е съзнателно вълново поле на един от трите Ефия съвети на майсторите на времето. Part 4. Част 4. Your true you expression. Вашето истинско аз изразяване. Your first true memory and the Afiya state. Вашият първи истински спомен и състоянието на Ефия. Step 23. Стъпка 23. After passing through your arched doorway of choice, as you stand in your mini-me Trua body amidst the Afiya greater collective conscious wave field, След като преминавате през вашия портал, който сте избрали, застанете с вашето мини-аз Труа тяло сред Ефия, колектива на съзнателното вълново поле. imagine now that you are gently dissolving the form of your mini-me Trua body. Представете си сега, че леко разтваряте формата на вашето мини-аз Труа тяло. Returning it to its organic state as an eternal Trua wave of consciousness. Вие го връщате, Труа тялото, в неговото органично състояние на вечна Труа вълна на съзнание. Feel your mini-me Trua body shape-shifting gently and easily
Усетете вашето мини-аз струя тяло да променя формата си леко и свободно. To become a formless, silken wave of conscious energy. Да се превърне в безформено, като копринена вълна от съзнателна енергия. With beautiful colors undulating through you and as you. Тази вълна има красиви цветове, преминаващи през вас. Know yourself in this organic form of conscious silken wave. Познайте себе си в тази органична форма на съзнание, като копринена вълна. This is your eternal, authentic, true form. Това е вашата вечна, автентична, труа форма. This is your original, true you. Това е вашата оригинална, труа форма. Conscious silken wave form. На съзнание, която е като копринена вълна. Breathe slowly and gently and feel the knowing of your eternal, true you form. Дишайте бавно и леко и усетете знанието на вашата вечна, труа форма. Feel the lightness, the weightlessness, the limitlessness, and the freedom of your true you form. Усетете лекотата, безтегловността, неограничението и свободата на вашата труа форма. Remember yourself as your eternal, limitless, free, true you identity. Спомнете себе си като вечна, неограничена, свободна, труа идентичност. The eternal, authentic, original form of your individuated, uniquely you identity. Това е вечната, автентична и оригинална форма на вашата уникална идентичност. Step 24. Стъпка 24. As your true you, silken wave, intend motion and guide yourself upward and into the massive, undulating, standing wave field of the Aphia conscious wave field. Като вашето труа аз, което е като копринена вълна, възнамерете да се движите и да се насочите нагоре към масивното, вълнообразно вълново поле на Ефия, съзнателното поле. Join the eternal meeting of the minds, hearts, and spirits of the Aphia, eternal guardians and embodiments of Ephi. Присъединете се към вечната среща на умовете, сърцата и
духовете на вечните пазители на Ефия, вечното първо поле на интелект. The eternal first field intelligence. Step 25. Стъпка 25. Allow your true you silken wave of consciousness to flow into the field of Afia. Позволете на своето труа аз, като копринена вълна от съзнание, да потече към полето на Ефия. To re-enter the eternal Afia state. Да навлезе отново във вечното Ефия състояние, Through which your identity originally first passed on its way into individuated manifest incarnation. През това Ефия състояние вашата идентичност за първи път преминава на път за манифестиране на своята индивидуална инкарнация. Your lone harmonic, true you, unique encryption will retain your full individuation as you engage the eternal flow with the Afia wave field. Вашето труас и неговата уникална инкрипция ще запази вашата индивидуалност като вас самият в момента си на взаимодействие с вечния поток на Ефия полето. Just as the Afia's individuation is eternally sustained by the unique lone harmonic true encryption that each of their members carry. Точно както Ефия индивидуализацията е вечно запазена от уникалната сфера на труа инкрипция, която всеки от техните членове носи. Breathe slowly and gently Дишите бавно и леко and experience yourself as your eternal, limitless, free, true you identity. усетете себе си като вечната, безгранична, свободна, труа идентичност. Feel the eternal familiarity that your true you senses within the reality of the Afia eternal conscious standing wave field. Усетете вечната близост, която вашето труа аз усеща в реалността на Ефия вечното съзнателно поле. Remember your original sensation when you first passed through the Afia state on your way into first individuated manifest incarnation. Спомнете си своето оригинално усещане, когато за първи път преминахте от Ефия състояние на път към вашата първа индивидуализирана проявена инкарнация. This is your first true memory of individuated identity. Това е вашият истински първи спомен на индивидуална идентичност. Your first true memory
always exists as an indelible, uniquely yours, eternal encryption, held both within your personal Trua plasma body template and within the eternal Afia conscious standing wave fields. Вашият първи истински спомен винаги съществува като незаличима, уникална, вечна инкрипция на вас самия, която стои едновременно в личния ви Труа плазма образец и във вечното Ефия съзнателно вълново поле. Gently reach for the feeling of your first true memory. Нежно посегнете към чувството на вашия първи истински спомен. Gently intend the awakening of your first true memory. Внимателно възнамерете да събудите вашият първи истински спомен. Now. Сега. Remember yourself as your eternal, limitless, free, true you. Припомнете себе си като вечно, безгранично, свободно Труа Аз. The eternal, authentic, original form of your individuated, uniquely you identity. Вечната, автентична, оригинална форма на вашият индивидуално уникален Труа Аз. Expand and flow your true you, silken wave of consciousness into the eternal Afia conscious standing wave field. Разширете и нека потече вашето Труа Аз като копринена вълна на съзнание във вечното Ефия съзнателно вълново поле. Awakening your first true memory to re-enter the eternal state of Afia. Събудете вашия първи истински Труа спомен, за да влезете отново в вечното състояние на Ефия. Part 5. Част 5. Retune to the eternal flow. Настройте се отново към вечния поток. Eternal family and your true place in eternity. Към вечното семейство и вашето вечно място във вечността. Step 26. Стъпка 26. As you flow your true you silken wave of consciousness into the Afia wave field, feel the reality and presence of the Afia eternal standing wave consciousness. След като вашето Труа Аз, като копринена вълна от съзнание,
потече в ефия полето, усетете реалността и присъствието на ефия, вечната вълна на съзнание. Sense the eternal knowledge held by the Ethia. Усетете вечното познание, което съдържа ефия. And the eternal wisdom that they carry. И вечната мъдрост, която тя носи. Allow the eternal absolute love that the Ethia embody to flow to you and through you. Позволете на вечната абсолютна любов, която ефия представлява, да се влее във вас и да мине през вас. Feel the flow of the eternal belonging, safety and protection. Усетете потока на вечната принадлежност, безопасност и защита. The eternal absolute love field emanates. Вечното абсолютно поле на любовта излъчва. And sense the healing and release of all suffering. That the Ethia eternal absolute love field provides. Усетете излекуването и освобождаването на цялото страдание, което ефия, вечното поле на любовта, предлага. In the Ethia field of eternal absolute love, protection, knowledge, and wisdom is always here. Ефия полето на вечната абсолютна любов, защита, познание и мъдрост е винаги тук. Perpetually existing, held always by the eternal Ethia conscious, living, standing wave fields. Тя съществува вечно, поддържана винаги от вечното ефия съзнателно поле. This state of eternal reality, the Ethia state, is your true birthright and eternal heritage. Това състояние на вечна реалност, ефия състояние, е вашето рожденно право и вечно наследство. And is always with you. То е вечно с вас. It is just a matter of your remembering that it is here and choosing to tune your focus of attention toward it. То е въпрос на вашето припомняне, че то е тук и избор да настроите вашия фокус на внимание към него. It is just a matter of remembering to retune to the eternal flow. То е въпрос на припомняне
да се настроите отново към вечния поток. Step 27. Стъпка 27. Now, Сега flow and expand yourself. потечете и разширете себе си. As the true you, silken wave of consciousness that you are. Като вашето труа аз, като копринена вълна на съзнание, каквото сте. Even further into the ever-standing conscious wave field. Потопете се още по-далеч в съзнателното вълново поле Of the Afia. на Ефия. The Afia fields are the eternal, true families of eternal spirit consciousness through which you first emerged into individuation and manifestation. Ефия полетата са вечните труа семейства на вечния дух, съзнание, чрез което вие първо влизате в индивидуация и проявление. Though you may have forgotten your true families of Afia, they will never forget you. Въпреки че може да сте забравили вашите труа семейства в Ефия, те никога няма да ви забравят. Your eternal authentic place among the Afia conscious wave fields is never forgotten. Вашето вечно, автентично място сред Ефия, съзнателните вълнови полета, никога не се забравя. And is always held open. То винаги се държи отворено. As it is a true place in eternity that only true you can fill. То е труа място в вечността, което само вашето труа аз може да запълни. Only true you can fill this place, because it is a place in eternity that true you yourself created. Само вашето труа аз може да запълни това място, защото това е място във вечността, което вашето труа аз създаде And brought into being. и въведе в съществуване. Your true place in eternity came into being along with your first true memory. Вашето труа място във вечността съществува заедно с вашия първи труа спомен. Upon your first passage through the Afia wave field into your first cycle of individuation and manifest incarnation. Вашия труа спомен на вашето първо преминаване през Ефия полето, на вашия първи цикъл на индивидуация и проявено раждане като вашето труа съзнание. As your true you consciousness first left the eternal embrace of unified individuation within the Efi eternal first field intelligence.
Вашето труа съзнание първо напуснало вечната прегръдка на единното индивидуалност в Ефи, вечното първо поле на интелект. And passed outward through the eternal Aphia wave fields. И преминава през Ефия вълновите полета. An indelible, unique, vibrational encryption marking your first individuation point was left within the eternal Aphia standing wave fields. Неразделна и уникална вибрационна инкрипция, белязваща вашата първа точка на индивидуация, е оставена в Ефия полетата. This indelible vibrational encryption is your first true memory, and your first individuation point is your eternal first true place in eternity. Тази неделима вибрационна енкрипция е вашата първа труа памет и вашата първа точка на индивидуация. The place at which you first came into existence as an individual consciousness. Вашето вечно първо труа място във вечността. Място, на което вие първо се появихте като съществуване, като индивидуално съзнание. The true you, silken wave of consciousness, that you eternally are. Вашето труа аз, копринена вълна на съзнание, която вие сте вечно. This true place in eternity, this true you only place of eternal absolute love, protection, knowledge, wisdom, and Aphia standing wave true family is always here. Това труа място във вечността. Това е вашето единствено труа място на вечна, абсолютна любов, защита, знание, мъдрост и Ефия труа семейство. Те са винаги тук. Awaiting your return to its remembering. Те чакат вашето завръщане към вашето припомняне. It is all simply a matter of remembering. Всичко е въпрос на припомняне. And choosing to return your attention to your true you place in eternity. И избор да завърнеш своето внимание към вашето труа място във вечността. Choosing to remember the families of eternal absolute love, from which your true you, eternal authentic self, originally and organically came. Избирайки да си припомниш семействата на вечната абсолютна любов, от която вашето труа вечно, автентично аз за първи път органично дойде. A matter of choosing to be truly you and to retune to the eternal flow
Now. Означава да избереш да бъдеш истински себе си и да се обединиш с вечния поток. Сега.